السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ بس یہی بنیادی اختلاف ہے مجھے تم سے۔ میں چاہتی ہوں کہ انسان اگر برا بھی ہو تو اپنی برائیوں سے مخلص ہو، اچھا ہو تو ہر برائی کے خلاف آواز اٹھائے۔ اس میں کوئی ایک صفت ہونی چاہیے۔ تمہاری طرح خاندان کی زندگی کے خوف سے، حق گوئی سے انحراف نہیں، تو نیسا نے کہا، اور نیولس غصے سے تلملانے لگا۔ ٹھیک ہے، وقت بتائے گا کہ تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تم لوگوں نے بلا وجہ خود کو میرا محافظ سمجھ رکھا ہے۔ میں کسی کی پناہوں میں نہیں ہوں، خود مختار ہوں اور وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔ اگر یہ خیالات نیوسکی کو معلوم ہو جائیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں منافقت کی زندگی بسر کر سکتی ہوں۔ لڑکی نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں خاموشی ہو گئی، سب کے چہرے دھواں دھواں ہو رہے تھے۔ بوڑھی عورت اور مرد کبھی کبھی خوف زدہ نگاہوں سے میری شکل دیکھ لیتے۔ تب میں نے کہا، آپ لوگ میری موجودگی کو محسوس نہ کریں، میں بس کیا ہوں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ نہیں نوجوان، تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے، میں تمہارا احسان مند ہوں۔ میری بیٹی تونیسا کے دل میں نیوسکی کے لیے نفرت بیٹھ گئی ہے، اور یہ نفرت آخر کار ایک دن ہمارے خاندان کو تباہ کر دے گی، نیولس نے کہا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے باہر کے لوگوں میں نہ بیٹھنے دوں اور اس کے خیالات دوسروں تک نہ پہنچنے دوں۔ میں اس کے ذہن کو نہیں بدل سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر تباہی کا انتظار کریں، نیولس نے کہا، پھر بولا، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، تم کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لو۔ بہترین کھانا مجھے کھلایا گیا اور ایک جگہ میرے آرام کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ ایک بار پھر میرے ذہن پر عجیب و غریب خیالات سوار ہونے لگے۔ اگر میں ان لوگوں کو بتاتا کہ بھائیو، میں پتہ نہیں ان سے کتنے بعد کی دنیا کا انسان ہوں اور میری تمہاری اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، میں تو یہ تک نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو اور تمہارا یہ کیا چکر چلا ہوا ہے۔ کروتی، ویسے تو یہ سب کچھ میرے انتہائی دلچسپ ہے۔ ایک عجیب و غریب کہانی میری معلومات میں شامل ہو گئی ہے اور مجھے اچھی خاصی دلچسپی کا احساس ہونے لگا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا ذہن کچھ الجھا سا ہے۔ بہرحال بہت دیر تک میں سوچتا رہا اور اس کے بعد میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے نیند آ گئی۔ نہ جانے کب تک میں سوتا رہا اور اس کے بعد جاگا، منہ ہاتھ دھویا۔ گزرے ہوئے ماحول میں مجھے وہ سب کچھ یاد آ گیا جو مجھے مہابھارت کے دور میں راج لیکھک کے نام سے پکارا گیا تھا، اور اب میں یولیسس تھا۔ نام سے تو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ میں یونان میں ہوں، لیکن جب ان لوگوں نے یونان کا نام لیا تب مجھے احساس ہوا کہ یہ یونان ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں معلومات حاصل کروں کہ میں کون سی جگہ ہوں اور یونان کی تاریخ کے کس دور میں ہوں۔ بحث اور اچانک ہی لڑکی نے مجھ سے سوال کر لیا، سنو میری بات سنو، تمہارا نام یولیسس ہے نا، اور تم نے کبھی نیوسکی کو دیکھا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، میں نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، کبھی نہیں۔ تعجب کی بات ہے، کیا تم نے تقدیروں کا کوئی ایسا ملک دیکھا ہے جس کے بدن پر لمبے لمبے بال ہوں اور وہ بول بھی نہ سکے؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ تو پھر کارگس میں تم سے ایک ایسے شخص کو ضرور دیکھو گے اور تم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوگے کہ وہ تمہارا شہنشاہ ہے۔ اور یولیسس، تمہارا واسطہ کبھی پاگل عورت سے پڑا ہے؟ یولیسس نے تلملاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں خاموشی سے اس کی صورت دیکھنے لگا تو وہ خود ہی بولا، خوش نصیب ہو میرے دوست کہ اگر تم عورتوں کے درمیان رہتے تو ان کی حماقتیں تم سے آدھی صلاحیتیں چھین لیتی۔ یہ وہ مخلوق ہے جو سوچتی کم اور بولتی زیادہ ہے۔ اب میری بہن کو لے لو، جسے خوبصورت شکل تو مل گئی لیکن عقل اسے چھو کر بھی نہیں گزری۔ وہ صرف تندیہ لہجے میں گفتگو کرنا جانتی ہے، اور کارگس کے مرد صرف غلامی کے قائل ہیں۔ وہ نفرت سے بولی، میں تمہیں آخر بار اطلاع دے رہا ہوں تونیسا کہ خود کو سنبھال لو، ورنہ
मैं एक सरकारी फ़र्ज चनाज की हैसियत से तुम्हें गिरफ़्तार करके शहनशाह के सामने पेश कर दूंगा और उसके बाद ज़िम्मेदार ना होऊंगा। दिल की गहराइयों से मैं इस बात की ख्वाहिशमंद हूँ। इस तरह मुमकिन है कि यहाँ के बुज़दिल भाइयों की गैरत जाग उठे। क्या मतलब है इसका? न्यूलस ने पूछा। शहनशाह नपोस्की उसका मुतमद ख़ास ये बात नहीं जानता कि शहनशाह को औरतों से बड़ी रग़बत है और मेरी सूरत काफ़ी दिलकश है। शाह मुझे सज़ा तो नहीं देगा, मेरे सफ़ेद बदन की सुर्ख लकीरें तेरे लिए काफ़ी दिलकश होंगी। बात हद से बढ़ गई थी और तू इतनी बेबाक हो गई है, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि अब तुझे हमेशा के लिए इस सिलसिले में ज़ुबान बंद कर लेनी चाहिए। आइंदा मैं इस बारे में कुछ ना सुनूं। और इस बार बूढ़े शख्स ने दखल दिया। सिर्फ़ एक बात कह दो बाबा, मैं खामोश हो जाऊंगी। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ हो या सच, तुझे कौन उसके पास ले जा रहा है? लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आखिर क्यों? इसलिए कि मेरी सरजमीन की बहुत सी लड़कियों के साथ ये वैश्याना सलूक हुआ है। क्या सिर्फ इसलिए कि उनका कोई मुहाफ़िज़ बाप या भाई नहीं? होता भी तो क्या कर लेता? बूढ़े के लहजे में बेबसी थी। यूँ लगता था कि उस लड़की के सवालों ने उसे ज़हनी अज़ियत पहुँचाई है। अगर ये बात है बाबा, तो इस सरजमीन की हर लड़की अपना तहफ़्फ़ुज़ खो बैठी है। मेरा ख्याल है कि कारगस में रिश्तों का ख़ात्मा हो जाना चाहिए। ना कोई किसी का बाप, ना कोई किसी का भाई। ये रिश्ते तहफ़्फ़ुज़ की गैरत के रिश्ते होते हैं और अगर ये बात ना हो तो फिर सबको आज़ादी मिल जानी चाहिए। चुनाचा मैं कहती हूँ वो करती हूँ और मुझे करने दिया जाए और कहा जाए कि शहनशाह ने मुझे देख लिया है और वो लोग आप लोग बेबस हैं। तो निसा बूढ़ा शख्स चीख पड़ा। मुझे गलत साबित कर दे बाबा साहब, आप नहीं जानते कि अपलासा के पूरे बदन पर खराशें थी और उन खराशों में खून जमा हुआ था और उसके बदन से जगह जगह भूरे बाल चिपके हुए थे। तू उसे भूल नहीं सकती। भूल जाती, लेकिन ये बात जहन से नहीं निकलती कि मेरा भाई उसका शरीके कार है। इन मामलों में तो मैं उसका शरीके कार नहीं हूँ। न्यूलस चीख उठा। ये तो कोई बात ना हुई और उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं और उनमें से एक शोबा तुम्हारे पास है। मैं क्या करूँ? न्यूलस गुर्राई हुई आवाज़ में बोला। बताओ मैं क्या करूँ? और उसने सुरुख सुरुख आँखों से उसे देखा और लड़की अपनी जगह से उठकर सामने जा बैठी और उसने अपनी गर्दन ऊंची कर दी और आंखें बंद करके बोली, तुम्हारे पास जो खंजर है उसकी धार बहुत तेज़ है, उसे निकाल कर मेरी गर्दन पर फेर दो। जिन लड़कियों के बाप और भाई ज़िंदा हैं उन्हें अपनी बहनों और बेटियों के साथ यही सलूक करना चाहिए। इसी में उनकी निजात है, वरना फिर बेटियां क्या करें? मुझे जवाब दो मेरे दिलेर भाई, उन बहनों और बेटियों को क्या करना चाहिए? तेरा भाई क्या कर सकता है? बोल, मुझे जवाब दे। न्यूलस जज्बाती हो गया। हम लोगों में इतने बुज़दिल लोग भी हैं जो उससे इतना डरते हैं। जितना चाहो जलील कर लो, लेकिन मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों कह रहे हो ये सवाल? मैं तुमसे तावन करना चाहता हूँ। मैं ज़ख्मी हो गया हूँ। मैं कह दूँगा कि अब मैं अपना फ़र्ज़ अदा करने से कासर हूँ। ओहो, क्या तुम? अचानक की तोनीसा की आंखों में खुशी की चमक लहरा गई और वो खुशी से मुस्कुरा पड़ी। हाँ, तूने मुझे जलील किया है, न्यूलस ने अजीब से लहजे में कहा और तोनीसा अपनी जगह से उठकर न्यूलस के सीने से जा लगी। फिर उसने कहा, अब सारी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। अब शायद इस सरज़मीन की तकदीर बदल जाएगी। वो खुशी से कह रही थी। तू जो कहेगी मैं वही करूँगा, लेकिन मैं तन्हा इस खेल को ख़त्म नहीं कर सकता। मैं कमज़ोर हूँ। मेरे बेशुमार भाई उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। उनका सहारा हासिल कर। अब उनके साथ शामिल होने के लिए उन्हें तलाश करो जिनके ख़िलाफ़ तुम काम करते रहे हो। अचानक ही न्यूलस ने मेरी तरफ देखा और बोला, और तुम्हारे जहन में कोई ऐसा ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए? एक बार फिर मेरे सर में खुजली होने लगी। मैंने दिल में कहा कि प्यारे भाई, मुझे तो यूँ लग रहा है कि ये बदन ये भी मेरा अपना नहीं और मुझे अचानक ही ज़ीशान अली से यूलिसस बनना पड़ा है, जबकि मैं या मेरे ख़ानदान में कभी आज तक यूलिसस नहीं पैदा हुआ। बूढ़ा गौर से मेरा चेहरा देख रहा था। चंद लम्हात उसी तरह गुजर गए और उसके बाद न्यूलस ने कहा, और ये कितने अफसोस की बात है कि एक ऐसा शख्स जो हमारा मोहसिन है हमारी उलझनों का शिकार हो गया। बहरहाल अब जो कुछ भी है वो एक अलग बात है।
मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम उसे ज़हनी तौर पर आज़ाद छोड़ दिया जाए। मेरे दोस्त, रात हो गई है, तुम आराम करो। हम लोग तो फजूल लोग हैं, अपनी उलझनों में गिरफ़्तार हैं। मैंने उसी में अफ़ियत समझी कि अपनी इस आरामगाह में वापस आ जाऊं और अपने बारे में सोचूं। और वैसे भी मैं ये सोच रहा था कि ये एक अजीब उलझा हुआ मामला है जिसका सर पाँव मेरी समझ में नहीं आ रहा। लाख मैं तारीख के किसी अजनबी दौर में आ गया हूँ, लेकिन भला मुझे इन सारी बातों के बारे में क्या मालूम। उसी वक़्त रात गालबन अपने तीसरे पहर में दाखिल हो गई जब मुझे अपनी आरामगाह के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी और फिर किसी ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। मैं जाग रहा था। आने वाला बूढ़ा शख्स था, यानी न्यूलस का बाप, जिसका नाम अभी तक मेरे इल्म में नहीं आया था। मैं उठकर बैठ गया तो उसने मादरत अमीर लहजे में कहा, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि तुम जाग रहे हो या सो रहे हो। मेरा जहन शदीद उलझनों का शिकार है। अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं अंदर आ जाऊं। हाँ हाँ मोहतरम बुजुर्ग, अंदर आ जाइए, भला इसमें इजाज़त की क्या बात है। बूढ़ा मेरे पास आकर बैठ गया। वो मेरी शक्ल देख रहा था। फिर उसने कहा, जो अल्फाज मैं अदा करूँगा अगर उन्हें में तुम्हें कुछ नागवार गुजरें तो एक उम्र रसीदा शख्स समझकर माफ़ कर देना। असल में मुझे अचानक ही यह एहसास हुआ कि सारी बातें सुनकर तुम्हारी आंखों में अजनबियत उभरती है। चेहरे के नकोश कभी नहीं बोलते अगर इंसान उन पर कुदरत रखता हो, लेकिन आंखें अगर उलझन का शिकार कर देती हैं। अगर उनमें देखने की सलाहियत तुम्हारे अंदर है। मैंने तुम्हारी आंखों में हर बात से अजनबियत महसूस की। क्या तुम मुझे अपने बारे में बताओगे, ऐसा क्यों है? मैं आपके इस शहर में अजनबी हूँ, जैसा कि आपके बेटे ने बताया कि मैं सिर्फ जंगल में उसे मिला था और उसकी मदद करके उसकी शनासाई हासिल की। खैर, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम जिस दौर में हैं, ये दौर यूनानी तहज़ीब का ज़ैरी अहद है, जिसमें इक़्तिसादी, इमरानी और सियासी इदारे अर्तका के कमाल पर पहुँच गए हैं और हमारी सकाफ़त ने भी बाज़ पहलुओं पर तरक्की कर ली है। मैं थोड़ी सी मालूमात तुम्हें फ़राहम करूँगा। एशियाई कोचक के मगरबी साहल के साथ साथ जज़ायर रिजा की तहज़ीब की बैरूनी चौकियों से कुछ ऐसे मामलात इल्म में आए हैं जो कुछ मुश्किलात का बाइस बन गए हैं। ममनून और बेहतरीन यूनानी बहादुर इक्लीज़ के दरमियान झगड़ा हो गया है और इक्लीज़ रूठ कर दूर चला गया। अभी कुछ अरसा पहले लड़ाई में यूनानियों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। हमारा झगड़ा ट्राय से था। ट्राय के दो जवान हेक्टर और प्रोकैटलोस कत्ल कर दिए गए। पेट्रोक्लोस, जो एकिल्स का इंतहाई अजीज़ दोस्त था, गमज़दा एकिल्स ने इंतकाम में हेक्टर को कत्ल किया है और वो अजीबोगरीब वाक़यात बड़ी अजीबोगरीब हसीयत इख्तियार कर गए जो एक और यूनानी जंग जो ओडिसूस को पेश आई और ट्राय की शिकस्त के बाद एक अनोखी हसीयत की हामिल है। बहरहाल, मैं ये कह रहा था कि जब एकिल्स ने हेक्टर को कत्ल किया, कत्ल करने के लिए कदम उठाया जो उसे हथियार पहुंचाए गए और हथियार पहुंचाने वाला असला साजी का देवता था। जब एक्लीज़ हेक्टर की लाश को ट्राय की फसील के इर्द गिर्द खींचते फिरता था तो देवताओं ने मदाखलत की और कह सुनकर उसे राज़ी किया कि हेक्टर की लाश मुनासिब तदफीन के लिए अहले ट्राय के हवाले कर दी जाए। देवताओं के साथ गैर मामूली गहरे रवाबत पर यूनानी कहानियाँ बड़ी दिलचस्प अजीबोगरीब हसीयत रखती हैं। ये तो शायद तुम्हें इल्म हो कि एक यूनानी होने की हैसियत से कि यूनान में सूरज की हरकत को अपोलो से मंसूब किया जाता है और समुंदर में जो तूफ़ान आते हैं उनका इंतसाब योसीडन से होता है। यूनानियों का अकीदा है कि इंसानी अक्ल हिकमत की देवी एथना बख्शती है। लड़ाई में फतेह का देवता एरीज़ की बरकत से हासिल होती है और मोहब्बत में कामरानी का ज़रिया एफ्रोडाइट है। ये तमाम देवता कोहे ओलंपस पर रहते हैं और एक बाकायदा ख़ानदान की हैसियत रखते हैं। मैं तुम्हें हीरा के बारे में बताऊं कि अजब हैरान कुन करदार है। हीरा का कहना है कि जनाब ज़ेवस का, क्या आप एरीज़ के कारनामों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? मेरे ख्याल में तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बादलों को समेटने वाले ज़ेवस ने जवाब दिया, जो कुछ चाहती है कि गुज़र एथना को भेज दे, वो खूब जानती है कि क्या किया जा सकता है। चुनाचा एथना उतर कर यूनानी फ़ौज में आई
اور دیومیزیز سے کہا، دیومیزیز تو واقعی یونانیوں کا سب سے بڑا جوان مرد ہے، تو ایریز یا کسی دوسرے غیر فانی سے کیوں ڈرتا ہے؟ اٹھ اس پر حملہ کر، اس پر کاری ضرب لگا، وہ ایک پاگل اور تند مخلوق ہے، اس کے سامنے ہرگز نہ جھک، وہ شرارت کا مجسمہ ہے، وہ ہرجائی ہے۔ کل میرے اور ہیرا کے سامنے کہہ رہا تھا اور قسم کھا رہا تھا کہ میں اہل ٹرائے سے جنگ کروں گا اور یونانیوں کو مدد کروں گا۔ اب وہ اہل ٹرائے کا ساتھی ہے اور اپنا وعدہ بھلا بیٹھا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ ایتھنا بڑے اضطراب کے عالم میں دیونیزیز کے پاس گئی اور اس کی جنگی رتھ پر سوار ہو گئی، اور رتھ کے دھرے سے چیخ کی سی آوازیں نکلنے لگی، کیونکہ اس پر ایک تند خو آدمی کے علاوہ ایک ہولناک دیوی بھی سوار ہو گئی تھی۔ تب ایتھنا نے چابک اور باگیں پکڑی اور گھوڑے سیدھے ایریز کی طرف بڑھے۔ ایتھنا نے ہیڈیز کی ٹوپی سے اپنے آپ کو چھپا لیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایریز اسے دیکھے۔ بوڑھا ایک وجد کے عالم میں یہ سب کچھ کہہ رہا تھا، اور یہ تمام باتیں میرے ذہن کے مختلف خانوں میں کھٹ کھٹ کر کے فٹ ہو رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر یونان کے قدیم ماحول پر میں کوئی داستان لکھوں تو کیا یہ تمام باتیں مجھے یاد آ جائیں گی؟ میں انہی سوچوں میں تھا کہ بوڑھے کی آواز پھر ابھری۔ ایگاممنن ٹرائے کی جنگ میں یونانیوں کا قائد تھا، وہ انسانی قربانی کو بنیادی حیثیت دیتا تھا۔ اصل میں وہ چاہتا تھا کہ ڈوگی آرٹیمس اس پر مہربان ہو جائے، جس نے غلط سمت میں ہوائیں چلا کر ٹرائے کے خلاف مہم میں رکاوٹ پیدا کر رکھی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی اینی جینا کو قربان کر دیا، اور یہاں سے ایگاممنون کے خاندان کی خونی داستان کا آغاز ہوا۔ اس کی دیوی گلائٹم نے اپنی بیٹی اپنی جینا کے انتقام کا ارادہ کیا اور اپنے شوہر ممنون کو قتل کر ڈالا۔ مقتول کی اولاد میں سے 2 بچے زندہ بچے، اور انہوں نے اپنی ماں کے خلاف انتقام کا ساز باز کر لیا۔ اصل میں مسیحی مراسم کے موقع پر انسانوں کی جگہ گھوڑے سواروں اور مویشیوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ ہر شہر اور ہر آبادی کے خاص مقامی تہوار تھے۔ سب سے بڑا تہوار ہر 4 سال کے بعد اولمپیا میں منایا جاتا تھا، جہاں زیوس کا معبد تھا، اور یہیں پر اولمپیائی کھیل شروع ہوئے، اور ان کے خاتمے پر خاص مذہبی مراسم ادا کیے جاتے تھے۔ جو لوگ مقابلے میں کامیاب ہو جاتے انہیں مقدس لارن کے پتوں کا پاٹ پہنایا جاتا۔ یہ کھیل صرف 5 دن ہوتے، اور ان میں بہت سی چیزیں ہیں۔ ان کا سلسلہ 1200 سال سے جاری ہے۔ میں ایک کردار کی حیثیت سے یونان سے روشناس ہوا، اور اب میں نے بوڑھے شخص کو باقاعدہ اپنے سوالات کا نشانہ بنا لیا۔ میں نے اس سے کہا، یونانی فن تعمیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے معزز بزرگ؟ اس میں ستون زیادہ بنائے جاتے ہیں اور سنگ مرمر کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور سے میں تمہیں بالا حصار کی عمارت پارتھیمان کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ عمارت کون سے سن میں بنائی گئی تھی؟ نہیں، یہ عمارت 447 قبل مسیح میں بنائی گئی، اور پارتھیمان ایک انتہائی خوبصورت مندر کی عمارت تھی۔ آج کل اس کے کھنڈرات تمہیں مل جائیں گے، مگر بڑی واضح قطعے کی عمارت تھی، اور اس کے ستون سیدھے جاتے تھے اور چھت پر پہنچ کر ختم ہو جاتے تھے۔ لیکن اب پارتھیمان کھنڈر بن چکی ہے، اور یونانی تعمیر کے دوسرے شاہکار بھی یتلیس کے دور سے اب تک بہت خراب ہو چکے ہیں۔ یہی کیفیت یونان کی مجسمہ سازی کی ہے۔ بوڑھا مجھے پورے یونان سے روشناس کرا رہا تھا، اور اس کے خیال میں یوریسس تھا، لیکن اس کے فرشتے بھی نہیں جانتے کہ میں کس دور کا انسان ہوں، بوڑھا کہہ رہا تھا۔ بکرات کے دبستان نے یونان کے پرانے تصورات کو ٹھکرا دیا کہ بیماریاں صرف دواؤں سے دور ہوتی ہیں۔ انہوں نے علاج کے لیے طریقے دریافت کیے۔ یہ بات کافی آگے بڑھی، اور بڑے بڑے فلسفیوں نے اس میں مداخلت کی۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو نے غور و فکر کی کائنات انسان کو بنا لیا۔ سقراط تقریباً 469 قبل مسیح کا سنگ تراش تھا، اور وہ پتھر کی عمارتیں بناتا تھا۔ اس نے پوری زندگی ایتھینز کے گھروں میں باتیں کرنے اور سننے میں گزاری، لیکن ان لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو نئے نئے خیالات کے حامی تھے، اور خوش فہمی اور خوش عقیدگی کو پسندیدہ نہیں سمجھتے تھے۔ سقراط کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی۔ ارسطو فوج نے اس پر شدید حملہ کیا اور اس پر الزام لگایا
کہ وہ دیوتاؤں کی بے حرمتی کرتا ہے اور ایتھنز کے نوجوانوں کا اخلاق بگاڑ رہا ہے۔ چنانچہ اس پر مقدمہ چلا اور اس نے کہا کہ میں مذہبی مراسم کا ٹھیک پابند ہوں اور اپنی قوم کو باعزت بنا دینے کا خواہش مند ہوں۔ اگر تم مجھے موت کی سزا دو گے تو میرا بدل تمہیں آسانی سے نہیں ملے گا۔ میری حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم لوگوں نے مجھے دولت سے وابستہ کر دیا اور تمہارا کہنا یہ ہے کہ میں انسانوں کو بہکا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ مجھ جیسا انسان تمہیں دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ لیکن اکثریت کے حکم سے سقراط کو موت کی سزا دی گئی اور زہر کا پیالہ پی لینے کے بعد وہ صبر سے موت کا انتظار کرنے لگا اور اس نے کہا کہ تم لوگ رو کیوں رہے ہو؟ یہ تو عورتوں والی باتیں ہیں، صبر سے کام لو۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا اور پھر اس نے اپنا چہرہ ڈھک لیا اور پھر کپڑا ہٹا کر بولا، کریٹک اسکیلس کا ایک مرغ مجھے دینا ہے۔ کیا تم یاد سے میرا یہ قرض ادا کرو گے؟ کروٹو نے پوچھا، اور بھی کوئی کام ہے؟ اور اس سوال کا کوئی جواب نہ ملا اور 1-2 لمحے کے بعد حرکت سی ہوئی، چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا تو سقراط کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی۔ کروٹو نے بھی آنکھیں بند کر لیں اور منہ بھی بند کر لیا۔ یہ سقراط کا انجام تھا۔ اور پھر سقراط کے بعد افلاطون نے 427 سال قبل مسیح میں سقراط کی زندگی کے واقعات اور اس کی تعلیمات مرتب کی۔ افلاطون ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور اس نے ایتھنز میں ایک درس گاہ قائم کی جسے اکیڈمی کہتے تھے، اور اس نے اپنی زندگی تالیف و تصنیف میں گزاری۔ بوڑھا خاموش ہو کر کچھ آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگا اور میں نے بھی وہ آوازیں سن لی۔ تبھی بوڑھے کی آواز ابھری، کوئی آ رہا ہے، اور کیا ہی دلچسپ بات ہے کہ میں اپنے بچوں سے خوف زدہ رہتا ہوں۔ ان کا خیال ہے کہ میں بہت زیادہ باطینی ہوں اور یونان پرست ہوں، ہر وقت یونان کی تاریخ میں کھویا رہتا ہوں۔ یہ کہہ کر بوڑھا جلدی سے باہر نکل گیا۔ باہر کچھ باتیں کرنے کی آوازیں آئیں اور میں نے ان آوازوں کو محسوس کر لیا، اور ان میں ایک نسوانی آواز تھی جسے میں نے پہچان لیا۔ وہ تونیسا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں دروازے سے باہر آیا تو مجھے تونیسا نظر آئی، جو مجھے دیکھ کر دلکش انداز میں مسکرا دی اور بولی، میں جانتی ہوں کہ بابا صاحب تمہیں زبردستی یونان کی پرانی باتیں سنا رہے ہوں گے، لیکن اب ان کی جگہ میں لینا چاہتی ہوں۔ بس ایک آس پر یہاں آئی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ تم سے بات کروں گی۔ جیسا کہ میرے بھائی نیولس نے بتایا کہ تمہارے بازوؤں میں فولاد بھرا ہوا ہے اور تم ایک وحشی درندے کو بآسانی ہلاک کر سکتے ہو، تو مجھے تو ایسے ہی کسی شخص کی ضرورت ہے جسے میں اپنا ہمنوا بنا سکوں۔ کیا میرے ساتھ کچھ وقت صرف کر پاؤ گے؟ ہاں کیوں نہیں، میں نے تونیسا کے حسین جسم کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن دل میں مجھے ہنسی آئی کہ میڈم تونیسا، اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آج سے ہزاروں کیا لاکھوں سال بعد کے دور کا انسان ہوں، تو میرا نام یولیسس نہیں بلکہ ایک نرم و نازک نام ذیشان عالی ہے، اور میں صرف ایک فنکشن رائٹر ہوں، تو آپ کا سر چکرا جائے گا اور پھر آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کر پائیں گی۔ تاہم ظاہر ہے کہ مجھے کروتی نے جس ماحول میں پہنچا دیا تھا، یا میں اس کی کتاب کے جن الفاظ میں نیچے گر پڑا تھا، مجھے اس دور کی باتیں کرنی تھی جب تک کہ واپسی کا کوئی راستہ نظر نہ آ جائے، یا پھر کروتی مجھے کسی اور شکل میں یہاں نظر نہ آ جائے۔ یہ سب کچھ مجھے ہی کرنا تھا۔ تونیسا مجھے ایک جگہ لے کر بیٹھ گئی اور پھر اس نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں دیکھ کر کچھ عجیب احساس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے تم یونان سے تعلق نہ رکھتے ہو بلکہ کوئی اجنبی انسان ہو۔ میں نے کہا نا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، ایک سیاح ہوں جو دنیا کے سفر پر نکلا ہے اور مختلف چیزوں کو دیکھتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات۔ اگر تم اس سرزمین کو ایک عجیب و غریب شخصیت سے نجات دلا دو تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمہارا عظیم کارنامہ ہوگا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ وحشی درندہ انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ انسان اسے صرف اس لیے قبول کیے ہوئے ہیں کہ اس نے ایک ایسی عورت کے پیٹ سے جنم لیا ہے جو شہنشاہ کی بیٹی تھی۔ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ وہ میرا بازو پکڑے پکڑے اپنی خوابگاہ میں آ گئی اور اس نے بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں میں تمہیں اس کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تم نے مجھے عجیب و غریب بات بتائی ہے کہ ایک جانور نما شے انسان کے جسم سے پیدا ہوئی۔ یہی تو بدنصیبی ہے ہماری اور اس دور کی، اور اس کا نام نیوسکی ہے۔ نیوسکی
हुआ यह था कि न्यूस्की की माँ एक बार अपने बाप के साथ जंगल में निकली कि वहाँ बिन मांसों के एक गिरोह ने उसका मुहासरा कर लिया। बंदरनुमा इंसानों ने बड़ी तबाही मचाई और एगानोस के गिरोह के बेशुमार इंसान ख़त्म कर दिए। एगानोस जान बचाकर भागा तो उसकी बेटी वहीं पर रह गई और बिन मानसों ने उसे पकड़ लिया। कोई 1 साल के बाद जो महम एगानोस की बेटी को तलाश करने के लिए निकली थी, उसे अकारशा, जो एगानोस की बेटी का नाम है, दस्तयाब हो गई और वो लोग उसे महल ले आए। एगानोस अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन बदनसीबी ये थी कि उसकी बेटी हामला थी और फिर उसने बिन मानस की औलाद को जन्म दिया, जिसका नाम न्यूस्की रखा गया। न्यूस्की बंदर का बेटा था, मुकम्मल बंदर, लेकिन अक्ल व दानिश वाला इंसान। और फिर उसके नाम के साथ जो तबाही फैली वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ और नहीं बता सकती यूलिसिस। एगानोस का नवासा किन कैफियतों का हामिल था और वह बहुत ही गंदी फितरत का मालिक है और कारगस के बेशुमार घरानों में उसकी गलाजतें फैल चुकी हैं और अब वो यहाँ हुकूमत कर रहा है और उसकी हुकूमत में एक शख्स भी महफूज नहीं। मेरे लिए इससे ज़्यादा गम की बात और कोई नहीं कि न्यूरस मेरा भाई उसका मुलाज़िम ख़ास है। मैं गहरी गहरी सांसें ले रहा था कि काश इस बार भी अपनी दुनिया में बखैर व खूबी वापस जा सकूं और मेरी किताब ज़िंदा सदियाँ यूनान के पसे मंज़र में एक अनोखी कहानी से दुनिया को रोशनास करे। काश, आह काश। और वह मुझसे बातें करती रही और मैंने दिल में सोचा कि मुझे पूरी संजीदगी के साथ इस मसले पर काम करना चाहिए और इसके लिए मेरे पास न्यूलस एक बेहतरीन मोहरा था। चुनाचा दूसरे दिन जब न्यूलस मुझे मिला तो मैंने उसी मौजू पर बात की और मैंने उससे कहा कि मेरी मुलाकात उसकी बहन से हुई और उसने मुझे सारे मामलात में तफसीलात बताईं। हाँ, मैं तुम्हें अब दिल की बात बताना चाहता हूँ यूलिसिस। अब जबकि मेरी बहन ने मेरे दिल में सोए हुए इंसान को जगा दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि वाकई न्यूस्की के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया जाए। अब मेरे ज़हन में उसके ख़िलाफ़ बगावत जन्म ले रही है। रिश्ते कितने मजबूत होते हैं और इंसान किस कदर कमज़ोर। मैं समझता हूँ कि न्यूलस के इंसान को रिश्तों से मुतासर होना चाहिए और न अपनी कमज़ोरी और ताकत से। बात हक गोई की तो वह सिर्फ़ ये फ़ैसला करे कि वह कौन से रास्ते को बेहतर समझता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें हैरानी से ये बात बताऊं कि वह सिर्फ बदन है, एक जानवर का बदन, और उसकी असल हसीयत और उस असल ज़ुबान उसकी माँ अरकाशा है। ओहो, कमाल की बात है, कमाल की बात। अरकाशा यानी एगानोस की बेटी। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्यों, वो ऐसा क्यों है जबकि वो तो उन्हीं लोगों में से एक है। ये भी एक नफ्सियाती अमल है मेरे दोस्त। अरकाशा जवान थी, बेपनाह खूबसूरत। ज़ाहिर है कि उसके दिल में भी बहुत से ख्यालात और ख्वाहिशें होंगी, लेकिन उसकी शिकम में परवश पाने वाला वजूद एक बिन मानस का वजूद था। ज़ाहिर है कि उसके दिल, उसके एहसासात टूटे होंगे और उसे अपने बाप से शिकायत होगी कि एगानोस ने उसे किस तरह जानवरों के हवाले कर दिया। बस यूँ समझ लो कि वह अपने कुचले हुए एहसासात का बदला ले रही है। क्या एगानोस ज़िंदा है? नहीं। और तुम उसकी मुलाजमत कर रहे थे। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन आज तोनीसा की बातों ने मुझे जगा दिया। सच ही तो कह रही है कि वो एक जानवर इंसानी नस्ल को किस बेदर्दी से ख़राब कर रहा है। मैं आज से बिल्कुल बदल गया हूँ। तुमने गौर नहीं किया शायद। क्या तुम इतनी जल्दी अपने एहसासात को बदल सकते हो न्यूलस? हाँ, मैं बदल सकता हूँ। मेरे घर के लोग बहुत कम हैं। अगर उनमें से एक की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो दूसरे बेमौत मर जाएंगे। चुनाचा अगर मेरी बहन इस तरह काम आ गई तो मेरे माँ बाप और ख़ुद मैं भी ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। तब फिर तुम्हारे लिए एक मशवरा है, तुम अभी इस सिलसिले में कोई ऐसा कमल ना करना जिससे बकौल तुम्हारे अरकाशा का तुम पर कोई शुबा हो जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या यूनान के खूबसूरत शहर के दूसरे लोग जो यूनान का दारुल हुकूमत है, जिसका नाम कारगस है, उसके ख़िलाफ़ बगावत नहीं करते? मेरा मतलब है कि वो लोग जिनकी बेटियां या जिनके घर की औरतें न्यूस्की का शिकार हो चुकी हैं। बागियों का एक गिरोह बाकायदा पल रहा है और उसने शहर से बाहर अपनी रिहाइश गाहें बना ली हैं और मुस्तकिल तौर पर तैयारियां कर रहा है। उधर अरकाशा के हुक्म से हमारे मेरा मतलब है कि अरकाशा के सिपाही बागियों के उस गिरोह को तलाश करके चुन चुन कर कत्ल भी कर देते हैं। वैसे तुम्हें हैरत होगी,
کہ न्यूज़ की एक जानवर होने के बावजूद इंसानों की तरह बोलता है, बातें करता है, सोचता है। बेशक उसकी अपनी कोई ज़बान नहीं, लेकिन अरकाशा उसे बहुत सी बातों से आगाह करती है। ठीक है, अगर उसकी मौत के बाद अरकाशा का बेटा ही वहाँ हुक्मरान है, ठीक है, इस सिलसिले में काम का आगाज़ किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने किसी ख्याल के तहत कहा और न्यूलस मेरी शक्ल देखने लगा, फिर बोला, हाँ कहो, क्या तुम मुझे अरकाशा के या न्यूस्की के महल में कोई जगह दिला सकते हो? क्या मतलब? मैं वहाँ न्यूस्की का खादमे ख़ास बनने का ख्वाहिशमंद हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और न्यूलस हैरान अंदाज में मुझे देखने लगा, फिर बोला, मैं तुम्हें एक बात कहूँ, तुम दर हकीकत मेरी समझ में नहीं आए। आज तक मैं तुम्हें समझने में नाकाम रहा हूँ। मेरी इन बातों को छोड़ो, तुम मुझे समझ क्या करोगे? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरी ज़ात से तुम्हें कोई उलझन नहीं होगी। मुझे यकीन है मेरे दोस्त, और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश की तकमील करूँगा। तो फिर तुम मेरे लिए महल में जगह निकालो। क्या ये एक मुश्किल अमल होगा? नहीं, मैं इतने ही इख्तियारात रखता हूँ। मैं तुम्हें न्यूस्की के मखसूस मुहाफ़ज़ों में जगह दिलवा सकता हूँ और उस पर किसी को एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि तकर्रियों का महकमा मेरे ही सपुर्द है। तब ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है।